Okay, students, now we'll start with rotational energy levels and permitted rotational transitions and difference of frequency between consecutive spectral lines. Okay, so we have derived the formula rotational energy formula आपण derive केला आहे. ठीक आहे, पाहूया आपण तो. एक मिनिट. Eraser not working. Okay. आपण रोटेशनलचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला. काय फॉर्म्युला? ई रोटेशन. ओके, ई रोटेशन इज इक्वल टू एच स्क्वेअर, सॉरी, ओके, एच एच स्क्वेअर, एच स्क्वेअर बाय 8 पाय स्क्वेअर I square. I can't write here. एक मिनट. E rotation is equal to H square by 8 pi square I into j plus 1. हा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला एनर्जी ऑफ रोटेशनचा. ओके, दिस इज एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए rotating diatomic molecule. E rotation is equal to h square upon 8 pi square I into j plus 1. तर ही एनर्जी ऑफ रोटेशन युनिट कशामध्ये? जूल्समध्ये, जूल्स. ओके, तोच फॉर्म्युला आपण पुढे डिराईव्ह केला आहे इन टर्म्स ऑफ वेव्ह नंबर. काय फॉर्म्युला तो? ई रोटेशन इज इक्वल टू एच स्क्वेअर प्रॉब्लेम आहे एच टू काय येत नाही. आता येते एच स्क्वेअर अपॉन 8 पाय स्क्वेअर ओके, आता येईल एच स्क्वेअर अपॉन 8 पाय स्क्वेअर एट पाय स्क्वेअर
आई सी इंटू, ये मैं इरेज कर दो, एच अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई सी इंटू जे इंटू जे इंटू जे प्लस 1. ह्याचं युनिट आहे सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, हे लक्षात घ्या. वी हॅव डिराइव्ड दिस फॉर्म्युला इन सेंटीमीटर. एच अपॉन 8 पाई स्क्वेअर आय सी, इथं आय फक्त. ओके, नाव this h square, I think it is not h square, it is h upon 8 pi square I. Okay, h upon 8 pi square IC. Okay, it is h square upon 8 pi square है. So this h square upon 8 pi square is nothing but rotational constant b. Okay, rotational constant b or b naught. So formula will be now E, so we can write E rotation is equal to B into J into J plus 1. Okay, so this is the formula. This h upon 8 pi square I C ला मी इथं B लिहिलंय, and B is called as rotational constant. Rotational constant. Okay, rotational constant. I will write here properly. Rotational constant. B naught is called as rotational constant. Okay, now this rotational constant is particular for a particular molecule. Suppose एखादा molecule घेतला H2. If I have taken H2, the rotational constant will be for this molecule will be 60.8. Okay, then for a particular molecule that is of O2 घेतला मी, O2 चा rotational constant किती आहे 1.45. हे सगळ्या व्हॅल्यूज आहे सेंटीमीटर इनवर्स. I will write here properly centimeter inverse. For HCl molecule, rotational constant will be 10.6. Okay, 10.6 centimeter inverse. ओके, रोटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू या पर मॉलिक्यूलला फिक्स असतील, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असतील. आता we have derived the formula that is E rotation is equal to
B into J plus 1, B into J plus 1. Okay, now suppose your molecule, I will draw here some lines, that is rotational energy levels. I will draw here rotational energy levels. Okay, and these are the rotational energy levels. If J is here, J is equal to 0, here J is equal to, this is rotational energy levels, or in quantum mechanics it is called a rotational quantum number. J is equal to 2, I will do here properly. J is equal to 2, J is equal to 3, J is equal to 4, J is equal to 4, J is equal to 4, and so on. These are the rotational energy levels. Now, and these are increasing energy levels. अशी एनर्जी इथं आता जे जर द मॉलिक्यूल आपला इथे, ओके, आय विल टेक दिस. इफ ए मॉलिक्यूल इज इन जे इज इक्वल टू 0, एनर्जी किती कळेल आपल्याला इकडे. जे 1मध्ये असेल तर रोटेशन एनर्जी किती कळेल आपल्याला. जे इज इक्वल टू 2मध्ये मॉलिक्यूल असेल या स्टेटमध्ये, ते एनर्जी आपल्याला किती असेल हे आपल्याला आता कळेल. ओके, नाव सपोज our molecule is in J is equal to 0 state. ओके, म्हणजे J is equal to 0 आपण कन्सिडर करूया. म्हणजे काय होईल आपला रोटेशनलचा, आता J मध्ये 0 म्हणजे दिस 0 इंटू J is equal to 0 आहे म्हणजे 0 प्लस 1 आणि हा बी ॲज इट इज. म्हणजे काय राहणार आहे आपलं रोटेशनल एनर्जी, काय राहणार आहे आपली 0. ओके, म्हणजे आपल्याला इथे एनर्जी काय मिळणार आहे 0. ओके, पुढे जाऊया आपण. ओके, इफ आवर मॉलिक्यूल इज in J is equal to 1 state, so we'll write here J is equal to 1. Okay, मग इथं 1, परत J is equal to 1, इथं 1 प्लस 1 आणि इथं हा B. म्हणजे ही व्हॅल्यू काय होईल आपली रोटेशनल एनर्जी 1 + 1 2, 2 × 1 2, so here value will be 2B. ओके, जर J1 मध्ये मॉलिक्यूल आपला असेल या लेवलमध्ये, तर एनर्जी किती असणार त्याची 2B. ओके, आता आपण J is equal to 2 पाहूया आपण. J is equal to 2. ओके, J is equal to 2, मग काय इथं B J is equal to 2 म्हणजे इथे 2, J is equal to 2, अरे J is equal to 2 plus 1, 2 plus 1 3, and 3 into 2 6, 6B. 6B. Okay, here 6B. ओके, 6B म्हणजे मॉलिक्यूल आपला रोटेशन 2 मध्ये असेल तर एनर्जी किती असणार आहे 6B. आता 6B एनर्जी, तर सपोज आपण HCl मॉलिक्यूल घेतला. इफ माय HCl मॉलिक्यूल, ओके, इफ माय HCl मॉलिक्यूल इज HCl मॉलिक्यूलची रोटेशनल कॉन्स्टंट म्हणजे B व्हॅल्यू किती त्याची
किती त्याची व्हॅल्यू 10.6 10.6 आहे. ओके, तर मग काय करायला इथं मी 6 इंटू 10.6 जी काय व्हॅल्यू येईल ती माझी एस सी एल मॉलिक्युलची, जी इज इक्वल टू 2मध्ये एस सी एल मॉलिक्युल असेल तर इथे एनर्जी जी काही येईल ती इथे येईल. ओके, ना इफ जे इज इक्वल टू 3 आपण ट्राय करूया आता. इफ माय मॉलिक्यूल इज इन जे इज इक्वल टू 3, मग 3 इंटू जे इज इक्वल टू 3 प्लस 1 is b as it is. So 3 plus 1 4 and 4 3 are 12. मग इथं काय येईल माझी एनर्जी व्हॅल्यू 12b. Okay, now suppose if it is in 4, so 4 into 4 plus 1, 4 1 plus 5 5 4 is 20, म्हणजे इथे व्हॅल्यू येईल माझी 20b. Okay, so these are the increasing energy levels and transition may be like this. Okay. Now the energy between, okay, the energy, this energy between the two states काढायचे असेल आपल्याला तर काय त्याचा फॉर्म्युला, सो डेल्टा ई इक्वल टू 2b, I'll write properly, delta E equal to 2b into j plus 1. ओके, आता आपल्याला सपोज ही व्हॅल्यू काढायची असेल, ह्या j इज इक्वल टू, आय विल टेक हियर, इफ वी हॅव टू फाइंड आउट द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन j इज इक्वल टू 1 अँड j इज इक्वल टू 2, ह्या दोघांमधले आपल्याला डिफरन्स काढायचा असेल तर हा फॉर्म्युला आपण वापरणार आहे. तर काढूया आपण फॉर्म्युला, काढूया आपण व्हॅल्यू. काय येईल माहिती आहे, जे व्हॅल्यू किती येते 1. ओके, 2b इंटू जे प्लस 1. ठीक आहे, आपण हे नंतर पाहूया. 2b 1 मिनिट, 2b इंटू जे प्लस 1. ठीक आहे, आपण नंतर पाहूया हे. लेट मी चेक इट.